إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہے ہمارا درس کا موضوع ہے شعبان کی فضیلت اور اس پہ جو ہے شعبان کے مہینے میں ہونے والی بدعات، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ انشاءاللہ بہت جلد ہم شعبان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو درس کا آغاز جو ہے نا ہم تلاوت سے کرتے ہیں اور انشاءاللہ سورہ دخان آیت کی شروعات کی کچھ آیتیں میں پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. یہ تلاوت کی میں نے سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک. انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اس کو فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ایک مبارک رات میں. بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اس کو، یعنی کتاب المبین کو، یعنی قرآن کو، فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں. اور انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی جو ہے نا ڈرانے والے ہیں. اور اس رات میں یعنی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام امر کے یعنی تمام احکام جو ہے نا حکیم کے یعنی کہ حکمت والے تمام احکام، یا اللہ حکیم کے احکام جو ہے نا سارے نازل کیے جاتے ہیں یا جو ہے وہ شائع کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یفرقو امرم من عندنا، ٹھیک ہے، امرم من عندنا یعنی کہ احکام میں ہماری طرف سے. کلو امرن حکیم جو ہے نا یعنی کہ حکمت والے احکام، اور امرم من عندنا کا مطلب ہے کہ احکام ہمارے طرف سے. ٹھیک ہے نا. سارے جو ہے نا فیصلے کیے جاتے ہیں اس رات میں، تمام احکام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور کس کی طرف سے کیے جاتے ہیں؟ عندنا یعنی اللہ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا کننا مرسلین،
بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں. پھر ہے رحمتم من ربک، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت کچھ یعنی بہت زیادہ سننے والا اور علیم ہے، علم والا ہے. ٹھیک ہے نا. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، اگر تم یقین کرو تو. ٹھیک ہے نا. یہ یقین والی کرنے والی بات ہے، حقیقت ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھتے بوجھتے جانتے بوجھتے لوگ جو ہے نا یقین نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنون، اگر تم یقین کرنے والے ہو. پھر لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. وہی جلاتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے. اور ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب اور تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے. اب اس کی مناسبت کیا ہے شعبان کے مہینے سے ان آیات کی، کہ اس میں جو بتایا گیا ہے نا کہ قسم کھائی گئی کتاب مبین کی، کہ کھلی کتاب ہے یعنی کہ قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے. اور کب نازل کیا ہے؟ ایک مبارک رات میں. ٹھیک ہے. تو یہ اور پھر ایک یہ بات بتائی گئی اور دوسری یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسی رات میں تمام احکام کے فیصلے ہوتے، یفرقو، فیصلے کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ فیصلے فرشتے لے کر نازل بھی ہوتے ہیں. یہ کہاں لکھا ہو؟ یہ دونوں باتیں جو ہے نا سورہ قدر میں بھی جو ہے نا ہمیں ملتی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. تو یہ دونوں آیتوں کو ملا کر ہم دیکھیں گے تو قرآن ایک مبارک رات میں نازل ہوئی ہے اور قرآن وہاں پر کہا ہوا ہے کہ لیلۃ القدر میں. تو اب یہ دلیل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مبارک رات جو ہے نا لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کون سے مہینے میں آتی ہے لیلۃ القدر؟ رمضان کے مہینے میں. ٹھیک ہے نا. شعبان کی نہیں. جو لوگ 15ویں شعبان میں، شعبان کی رات کو یہ سورہ دخان میں جو لکھی ہوئی مبارک رات ہے اس سے جوڑتے ہیں، تو یہ تو دلیل ہے، دلیل تو واضح ہے، دلیل حق ہے، لیکن غلط جو ہے نا وقت پر وہ جوڑ دیتے ہیں، غلط جگہ پہ جوڑ رہے ہیں. تو یہاں پر جو دلیل دی گئی ہے اسے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ مبارک رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، کیونکہ وہ 30ویں سپارے کی سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور وہیں پر یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اس رات میں جو ہے نا فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور تمام حکم لے کر اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. یہ بھی سورہ قدر میں کہا گیا ہے. تو یہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں. تو یہ رات وہی لیلۃ القدر ہے. دونوں باتیں بتاتی ہے، قرآن کا نازل ہونا اور تمام فیصلے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تمام فیصلوں کو نافذ کرنا امر من عندنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جس رات میں ہوتی وہ رات لیلۃ القدر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دلیل دینے کے لیے یہ آیت پڑھی گئی تھی. اور اکثر جو شعبان مہینے کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، شعبان مہینے میں جو شب معراج کو جو ہے نا بناتے ہیں اور پھر اس بات کو نا کہ دلیل کے طور پہ سورہ دخان کی آیت کو پیش کرتے ہیں. تو یہ دلیل واضح ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ جو ہے اب قرآن سے تو ہم نے واضح کر دیا، دلیل دے دی کہ شعبان کی مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن رمضان مہینے میں نازل ہوا ہے. اور جو بڑی رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رمضان مہینے میں. شعبان میں کوئی قرآن کی روح سے کوئی بڑی رات نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہے نا صحیح حدیثیں ہیں جو ہمیں پتہ چلتی ہے. اب ہم حدیث کی روح سے جو ہے نا اس کو ہم ثابت کریں گے. تو کچھ ایسی حدیثیں ہیں صحیح حدیثیں اور کچھ جو ہے نا ضعیف حدیثیں. پہلے ہم صحیح حدیثوں کو لیتے ہیں. اس میں دیکھیں شعبان کی فضیلت والی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے آپ کے سامنے ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، طریقہ تھا نفلی روزوں کے بارے میں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں علاوہ رمضان کے نہیں رکھتے تھے۔ اب اس سے ہمیں شعبان کی ایک فضیلت پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے علاوہ پورے مہینے کے روزے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کسی مہینے میں رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو 15ویں شعبان کی رات کی جو بات تھی اس کو ہم نے واضح کیا قرآن سے، دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ ہیں نا شعبان رجب سے ہی روزے شروع کر دیتے ہیں، رجب شعبان اور رمضان 3 مہینے کے مسلسل روزے رکھتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عام دنوں میں نا بعض دفعہ روزہ رکھنا شروع کرتے تھے تو مسلسل رکھتے تھے، اب اس کی تعداد ہمیں نہیں پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ زیادہ روزے رکھتے ہو، لیکن اب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پورے مہینے کے روزے رمضان کے علاوہ کبھی نہیں دیکھے، یعنی مسلسل روزے رکھتے تھے، ایک مہینہ کبھی نہیں کیا ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ زیادہ روزے رکھتے تھے، پورے مہینے کے شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، پورے مہینے کے شعبان کے روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ دوسری ایک جو ہے نا شعبان کی فضیلت ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے اس کا رد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو جو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزے کا یہ سلسلہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ختم نہ کریں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزے رکھیں گے ہی نہیں، یعنی نفلی روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لگا بندھا دستور و معمول نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیوں کیا تھا؟ کہ امت کو پیروی کرنے میں مشکل نہ ہو، بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رویے کی پیروی کر سکے۔ حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے، اب دیکھیں کیوں رکھتے تھے، اس کی وجہ ہے، شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ جس طریقے سے فرض نماز سے پہلے سنتیں رکھی ہوئی ہے یا نفل نمازیں رکھی ہوئی ہے، سنت اور نفل ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو کیا ہے کہ یہ اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے وارم اپ ہو جاتا ہے، پھر فرض ادا کرنے میں اچھی سے سستی نہیں ہوتی ہے، چستی کے ساتھ اور بغیر کوئی غلطی کیے ہوئے جو ہے نا فرائض ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نماز کے پہلے سنتیں پڑھتے تھے، اسی طریقے سے رمضان سے پہلے جو ہے نا نفلی روزے شعبان میں بہت سارے رکھتے تھے، تاکہ انسان جو ہے نا رمضان کے لیے پوری طریقے سے تیار ہو جائے، چست ہو جائے اور ایکٹیو ہو جائے، اور جو ہے نا پھر دیکھیں اگر کوئی نیا کام کرتے ہیں ہم، کہیں روٹین سے ہٹ کر اگر ہم کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں، کہیں سفر پہ جاتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سیٹ ہونے میں ہی نا 2-4 دن لگ جاتے ہیں، سیٹ ہونے کے لیے بہت سارا وقت لگ جاتا ہے، پھر جب سیٹنگ ہونے لگتی ہے تو پھر جو ہے نا رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا انسان۔ تو یہاں پر یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ شعبان میں پہلے سے انسان کی جو روٹین چینج ہونے والی ہے رمضان میں، اس کے لیے انسان جو ہے نا وہ اپنی سیٹنگ کر لے، وہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے روزے رکھ کر، پھر جو ہے نا ہاں تو عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ ایک علماء تو یہاں تک بتاتے تھے کہ تراویح پڑھنا بھی شروع کر دیں، جو رات کو نہیں اٹھتے، تہجد تراویح ہے نا، تو جو رات کو نہیں اٹھتے ان سے اٹھا نہیں جاتا ہے، تو عشاء کے بعد تراویح پڑھنا شروع کر دے شعبان میں، یا پہلے سے ہی کچھ دنوں پہلے، پورا شعبان نہیں تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سیٹنگ ہو جائے گی۔ اور یہ کیا ہے، یہ شعبان کا مہینہ جو ہے نا وہ رمضان کے مہینے کا ایک مقدمہ سمجھ لو، کہ ایک مقدمہ ہے، ٹھیک ہے نا، تمہید ہے۔ تو شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اچھا، اب اس حدیث سے آپ کو کہیں پتا چلتا ہے کہ وہ رات کو جاگتے تھے 15ویں شعبان کو، یا جو ہے نا ہاں تو وہ 15ویں شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے، یہ کہیں نہیں ہمیں پتا چلتا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں شعبان کے بارے میں، شعبان کی فضیلت کی حدیث ہے، اور اس میں وہ باتیں کہیں بھی نہیں ہیں جو گھڑ لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے نا اور اس کی صحیح حدیثیں کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک منٹ، کیا ہو گیا؟ یہ دیکھ لی ہم نے۔ اب دیکھیں ماہ شعبان کی فضیلت و احکام، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کچھ حدیثیں ہیں نا، وہ بھی ساری صحیح حدیثیں ہیں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ شعبان میں ہم نے کرنا کیا ہے، صحیح حدیثوں کی روح سے۔ تو شعبان ایک مہینے کا نام ہے، اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ ایک یہ حدیث جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے، تقریباً، اس کا مطلب ہے آخر میں 2 دن یا 3 دن یا 1 دن چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے نا، پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے، تقریباً پورا مہینہ، اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔
अब जो है ना हदीस हमने नहीं पढ़ी, वो दूसरी हदीस, अभी तक की सारी हदीसें जो है ना मुख्तलिफ हदीसें हम पहले भी पढ़े, पिछली हदीस में पढ़े। अब जो है उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप बाकी महीनों में इतने रोजे नहीं रखते जितने शाबान में रखते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये ऐसा महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। ये महीना रजब और रमज़ान के माबेन है, और ये ऐसा महीना है जिसमें अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उठाए जाते हैं, और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे अमाल रोज़े की हालत में उठाए जाएं। इसे निसाई ने रिवायत किया है सही तरगीब व तरहीब में। ठीक है, अच्छा आप देखें, ये एक हदीस और सही हदीस है, और इसमें रमज़ान की फजीलत में हमें क्या पता चलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रमज़ान और रजब के दरमियान जो शाबान का महीना है, अक्सर लोग इसमें गफलत बरतते हैं, और हम देखते भी हैं यही हाल होता है। शाबान के महीने में ना लोग क्या करते हैं, अब रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है, वो चलो यहाँ पर चले जाए, वहाँ चले जाए, शॉपिंग कर ले, ईद की तैयारी कर ले, ठीक है ना, और ये काम करवा ले, घर में ये रिपेयरिंग करवा ले, बहुत सारे ऐसे ना गफलत में पड़ जाते हैं। और असल में रमज़ान की जो तैयारी उसकी इबादत की रसूल अल्लाह करते थे, रोज़े रखकर और इबादतें कर कर ना रमज़ान की इबादत के लिए जो ना वो तैयारी करते थे। तो ये ऐसी गफलत में शाबान के महीना गुजरता है कि अभी भी हम देखते हैं ना कि ईद की शॉपिंग के एग्जीबिशंस लग रहे हैं यहाँ पर भी। बल्कि इस साल तो हद हो गई है कि आखिरी 10 दिन में मुसलमान लोग जो है ना एग्जीबिशन लगाएंगे। औरतें जो आजकल कॉस्मेटिक्स और कपड़े वगैरह बेचती हैं ना, तो वो पोस्टर्स आ गए हैं कि रमजान के आखिरी 10 दिनों में एग्जीबिशन लगेगा, और अभी से एग्जीबिशन लगने शुरू हो गए हैं। अब देखिए, इसके लिए सारी तैयारियां करना, फिर इसमें जाकर हिस्सा लेना, दुकानें लगाना, स्टॉल्स लगाना, ये शाबान के महीने में चलने लगा है। और जो सही लोग हैं, जो सही अल्लाह के दीन को जानते हैं, अल्लाह ताला ने जिनको हिदायत दी, तौफीक दी है, वो जो है ना इस्तकबाल रमजान और वगैरह इस तरीके की तैयारियां करते हैं। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे। तो ये जो रसूल अल्लाह ने कहा कि गफलत का शिकार रहते हैं, और जो है ना और ये ऐसा महीना है जिसमें अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उठाए जाते हैं। तारीख नहीं बताई कि 15वीं शब को ही उठाए जाते हैं, ये ऐसा महीना है जब अल्लाह के यहाँ अमाल उठाए जाते हैं। और ये इसकी फजीलत एक दूसरी बताई गई हमें, ठीक है ना, एक और फजीलत हमें बताई गई है। तो अमाल हमारे उठाए जाते हैं। अच्छा, अमाल क्यों उठाए जाते हैं, इसका क्या लॉजिक है। आप देखिए, अमाल हमारे डेली बेसिस पर भी अल्लाह ताला की तरफ जो है ना उठाए जाते हैं, अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। असर और फजर के बाद, ठीक है ना, फजर और असर के बाद हमारे अमल नामे लेकर फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है, और वो हमारे अमल नामे लेकर ऊपर जाते हैं अल्लाह ताला के पास। यह हमें सही हदीस से पता चलता है। और अल्लाह ताला पूछते हैं कि तुमने मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ा, तो बोले मैं गया था तब भी नमाज पढ़ रहा था, और मैं आया तब भी नमाज पढ़ रहा था, अगर वाकई में नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अमाल जो है ना डेली बेसिस पर भी ऊपर उठाए जाते हैं, फिर हफ्तावारी भी उठाए जाते हैं, पीर और जुमेरात को, ठीक है, और फिर एनुअली यानी सालाना तौर पे शाबान में उठाए जाते हैं। सारे सारे अमाल, हमारे एक साल के अमाल पूरे अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं। और क्यों पेश किए जाते हैं, क्योंकि रमजान में लैलतुल कदर आने वाली है, और दूसरे अगले साल के जो है ना सारे क्या होगा बंदे के साथ, कैसे नहीं, कितनी रोजी मिलेगी, किसकी मौत होगी, किसको जिंदगी मिलेगी, कौन पैदा होगा, और किसके साथ क्या होगा, किसके साथ कितनी भलाइयां होगी, कितनी जो है ना वो आजमाइश होगी, ये सब लैलतुल कदर में लिखा जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जो है ना हिकमत वाले एहकाम, हिकमत वाले सारे एहकाम जो है ना तो वो ना होते हैं लैलतुल कदर में। तो अल्लाह ताला हमारे शाबान के महीने में हमारे अमाल नामे पे नजर करता है, और जो हमारे अमाल होते हैं उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना अगले साल का या अगली जिंदगी का फैसला करता है। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि मेरे जब अमाल उठाए जाए तो मैं चाहता हूँ कि मैं रोजे से रहूं। ठीक है, इसीलिए शाबान के महीने में हमें इबादत, नफल नमाजें, नफल रोजे और सदका खैरात
इस्तग़फ़ार, जिक्र अस्कार बहुत ज्यादा करना चाहिए शाबान के महीने में, क्योंकि हमारे अमाल नामे उठाए जाते हैं। तो अभी देखिए 2-3 दिन के बाद शाबान आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमें ये चांस मिल गया कि हम आज बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो हमें जो है ना इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तो ऐसे अमाल करें कि अल्लाह ताला के पास जब हमारे अमाल उठाए जाए तो अल्लाह ताला वो देख कर ना नाराज़ ना हो और खुश हो जाए, और फिर हमारी अगले साल की जो ज़िंदगी है उसके फैसले जो करे अल्लाह ताला खुशियों वाले फैसले करे। आजमाइश में दुआ भी हमें करनी, दुआ भी बहुत करनी चाहिए कि हमारे जो फैसले हो गए अगले साल के, अल्लाह ताला कोई फितने में कोई आजमाइश में हमें नहीं डालना, और या अल्लाह ताला तू हमारा माविन मददगार बनना, आसान के साथ आफियत के साथ हमारा साल भी और हमारी जिंदगी भी गुजारना। कहते हैं कि जो मरने वाले होते हैं ना, जिसकी जिसकी मौत लिखी होती है वो इसी शाबान के महीने में लिख दी जाती है, मतलब कि शाबान के महीने से ही उसकी तैयारी की जाती है, और फिर लैलतुल कदर में जो है ना मलकुल मौत को ना बता दिया जाता है कि फला 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 को तुमने रूह कब्ज करनी है इस साल। तो ये सारी चीजें जो है वो होती है, इस वजह से शाबान का महीना जो है वो इतनी अहमियत रखता है कि हमने ये काम करने हैं। ठीक है, अब देखें कि फजीलत बताई गई है, अहमियत बताई गई है। अब जो अमाल ऊपर उठाए जाएंगे ना, तो ऊपर जो उठाए जाएंगे अल्लाह ताला खुश होगा। उस अमाल की कबूलियत का क्या शर्तें हैं आपको पता है? जो हमारे अमाल नामे में अमाल होंगे वो सही है, उसकी शर्तें क्या है? उसकी शर्तें 2 है। जिस तरीके से मिसाल बहुत अच्छी दी किसी ने कि परिंदा एक पर नहीं उड़ सकता, 2 पर होते हैं ना, तो 2 परों पे परिंदा परवाज करता है। तो हमारे अमाल भी जो है ना 2 शर्तों पे परवाज होंगे, जो क्या है कि पहली शर्त है इखलास और दूसरी शर्त है सुन्नत रसूल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर किया हुआ जो है ना अमल। तो पहला तो अल्लाह के लिए करना, हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए तमाम अमाल, रोजे और तरावियाँ और जो है ना जिक्र अस्कार इस्तग़फ़ार, जो भी जितनी भी इबादतें सदका खैरात सब अल्लाह के लिए करना। दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। अब आप देखें ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, तो उसमें कहीं ये बताया गया है कि 15वीं शाबान के लिए, 15वीं शाबान के रोज जो है ना रातों को जागना, हलवा बनाना, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, तो फिर अगर हम वो अमल करेंगे, अहमियत बता दी, फजीलत बता दी रसूलुल्लाह ने। अब हमारा दिल चाहता है कि हम इसमें ना हलवा बनाए, नए नए कपड़े पहने, हम पूरी रात जागे, जागने में कौन मना करेगा, हम तो नमाज ही पढ़ रहे हैं ना। लेकिन ये सुन्नत तरीका नहीं है, तो वो नमाजें भी कबूल नहीं होती है, बल्कि बिदती के तो दूसरे अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं। ऐसी वईदें हैं हदीसों में कि शिर्क और बिदत करने वालों के अमाल जो है ना, जो अच्छे अमाल होते हैं वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो ये फर्ज तो नहीं है 15वीं शाबान, जिसका दिल नहीं मानता है और कहते हैं कि नहीं नहीं हम पढ़ेंगे, हम तो इतने सालों से। तो एक बात ये मेरी सुने कि ये फर्ज तो नहीं है ना, फर्ज की उसके दर्जे पे तो नहीं जाते। रोजा रखना और रातों को जागना 15वीं शाबान की, शबे बारात, शबे बारात नाम दे देते हैं। शब नाम जो है ना वो अरबी का है ही नहीं, शब तो फारसी नाम है, और बारात जो है ना अरबी का नाम है कि बारात मिनल बरी जिम्मा होना। तो ये 2 चीजों को मिलाकर ना, तो ये फिर ये अरबिक नाम जब शब है ही नहीं, इसकी कोई हकीकत ही नहीं है शबे बारात की। ठीक है ना, कोई नाम भी कैसे किसी ने गढ़ लिया गया है ये। तो क्या है कि ये फर्ज तो है नहीं। अगर अगर हमने नहीं किया तो अल्लाह ताला हमें पूछेगा नहीं, हमें अजाब नहीं देगा कि तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन वाकई में ये बिद्दत है, और देखें ना हम, हमारी अकल और हमारी ये जो हमें हदीसें बताती है, कुरान बताता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ना हाँ कि ये जो है ना बिल्कुल बिद्दत है। और क्या है कि देखिए अगर बिदत हुई और हमने कर लिया इस अकीदे से, तो हमारी वो काबिल कबूल, वो अमाल तो काबिल कबूल नहीं होंगे, रात का जागना कुछ भी कबूल नहीं होगा, और ऊपर से बिदत होने की वजह से हमारे दूसरे अमाल जो सही तरीके से किए होंगे वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो कम से कम हम नहीं करेंगे तो हमें, अगर वो वाकई में सच है तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे दूसरे अमाल तो बच जाएंगे। अगर बिदत है तो हमारे दूसरे अमाल भी ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें है नहीं। आपको रात को तहज्जुद पढ़ना है तो रातों को जागना है, तो पूरी शाबान में तहज्जुद पढ़ें, तरावी पढ़ें। ठीक है, पूरी पूरी रात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जागते थे, दिन रात का कुछ हिस्सा ही जागते थे।
ठीक है ना। तो कुछ हिस्सा जागे इबादत करे, पूरी पूरी रात तो हमने आखिरी रमजान के आखिरी अशरे में जागना है, उसकी सुन्नत हमें बताती है, ठीक है ना। तो ये बिदत भी हमें करनी नहीं है। अभी जो है ना, ये मैंने ये सही हदीसें बता दी। अब जो हमारी उसमें हमारे हमारे माशरे में जो जो राइज है जो हदीसें, और अब जैसे हाफिज साहब भी जो उलूम दर्स हदीस का दर्स देते हैं उसमें बताते हैं कि हम खुद इतने इतने सालों तक हम दर्सों में बयान करते थे, अब जाके ना ये जो जो टेक्निक सब आई है, और लोग जो है ना जो उल्मा जो है ना इज्तिहाद करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अब पता चलता है कि है ना बहुत सारी हदीस से जो ना मन गढ़त है, गढ़ ली गई है। तो मैं आपको है ना अब मेरे पास ये इसमें शेयर करने के लिए मैं दूसरी जगह से पढ़कर ना आपको सुनाती हूँ कि आज माशरे में आम आदमी के नजदीक इस्लाम चंद रस्मों रिवाज का जो है ना नाम बनकर रह गया है, जिनमें ये एक याद ये भी है कि जब शाबान का महीना आए तो उसकी 15वीं शब को जागा जाए, ये रस्म बना ली गई है। इस रात कुछ इबादत और कब्रों की जियारत की जाए। इस रात में इबादत भी सारी रात जागते हैं और कब्रों की जियारत करते हैं। हलवे पकाए जाए, पटाखे छोड़े जाए, आतिशबाजी बाजी का मजाहिरा किया जाए। क्या दीन इस्लाम का इन रस्मों रिवाज से कोई ताल्लुक है, या अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान की रात और दिन में जो हम करते या देखते आए का हुक्म दिया है। इस पर इस आर्टिकल के जरिए से हम इनको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखें कि इसमें शुरू में तो इन्होंने जो है ना लैलतुल मुबारका को कुरान से जो मैंने बताया उसकी जो है ना दलील देकर ना बता दिया कि कुरान से इस बात का रद्द होता है कि 15वीं शाबान वो लैलतुल मुबारका है जिसका सूरह दुखान में जो है वो जिक्र किया गया। अब दूसरी हदीस है, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि मैंने एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुम पाया, तो मैं अब आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप बकी है बहुत, हमने भी सुनाई है और हमने बहुत पढ़ी भी है। बकी में अपना सर आसमान की तरफ उठाया, आपने मुझसे फरमाया कि क्या तुम्हें इस बात का खौफ हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारी खयानत करके तुम पर जुल्म करेंगे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों के गुनाहों को बख्शता है। और ये तिरमिजी की हदीस है और इब्ने माजा की, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना 15वीं शब को आसमान दुनिया पर थोड़ी नुज़ूल फरमाता है, मतन से पता चलता है। और अल्लाह ताला तो आसमान दुनिया पर रोजाना नुज़ूल फरमाते हैं, ठीक है ना। तहज्जुद के वक्त रोजाना नुज़ूल फरमाते, तो रोज की रात को क्यों लोग जो है ना खराटे मारते हुए सोए होते, ठीक है, या दूसरे सारे गलत सलत कामों में मुलविज होते हैं। तो आप देखें ये जो है ना इसकी इन्होंने क्या वजाहत की है कि इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि खुद इमाम तिरमिजी ने ये बात लिख दी है कि इमाम बुखारी इस हदीस को ज़ईफ कहते थे क्योंकि याहिया बिन अबी कसीर का समा उर्वा बिन जुबैर से और हिजाज बिन अरताता का याहिया बिन अबी कसीर से साबित नहीं। यानी यहाँ पर जो हदीस बयान की है उसके रावी ये सारे नाम है, तिरमिजी में ये रावी का जो है ना जिक्र होगा। तो बुखारी जो है ना इमाम बुखारी इसको हदीस कहते थे क्योंकि ये जो रावी है ना आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना उनका कोई सामना सामना हो या एक ही वक्त में ये रावी थे, इसका कोई साबिती नहीं मिलती, सबूत नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, अब ना ये तिरमिजी में हम हदीस पढ़ लेते हैं, तिरमिजी किताब देखे ना, तो ये कहते हैं कि तिरमिजी ने इमाम तिरमिजी ने जब ये लिखते हैं खुद ही लिखते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है और इमाम बुखारी इनको ज़ईफ कहते हैं। आगे भी बताया कि हाँ ये है। तो ये लोग कहते हैं कि तिरमिजी में फिर ये लिखे क्यों हैं, तो बताने वाले ये कहते हैं जो बहस करने वाले इसके बारे में कि ये जो किताब है ना हदीस की किताब तिरमिजी की किताब, ये आम लोगों के लिए नहीं है। ये तिरमिजी की किताब जो है ना वो खास करके जो है वो उलमाओं के लिए है, आलिमों के लिए है। आम लोगों के लिए, हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए रियाजुस सालिहीन है, लुलु वल मरजान है, और जो बुखारी की जो ना शॉर्ट में जो बुखारी की हदीसें हैं वो है, जो बड़ी बड़ी जिल्दें हैं ना जो बुखारी की हदीसों की भी, और जिसके अंदर जो ना ये तिरमिजी की हदीस और इब्ने माजा की जो बड़ी बड़ी जिल्दें, वो सारी आम लोगों के लिए नहीं है,
वो हदीसें जो है ना वो उलमाओं के लिए, तो उलमाओं के लिए उन्होंने ज़ईफ हदीस भी लिख दी और साथ में ये भी लिख दिया कि इसको इमाम बुखारी जो है ना वो ज़ईफ करार देते थे। और आम लोगों ने या पता नहीं किसने उसमें से उठाकर इसको, ये नहीं कहा कि ये ज़ईफ हदीस में है, ये चीज़ पढ़ी भी होगी कि नहीं पता नहीं, और लोगों के अंदर फैला दिया। तो ये हदीस सही नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ईमान रखना सही नहीं है। फिर एक है आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की 15वीं शब में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे, तो आपने इतना लंबा सज्जा किया कि मुझे ये गुमान हुआ कि आपका इंतकाल हो गया है। फिर आपने सज्जे से सर उठाया और जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया आज शाबान की 15वीं शब है और इस शब में अल्लाह गुनाहों की माफी चाहने वालों की मगफिरत फरमाता है, रहम चाहने वालों पर नजर रहम करता है और कीना परवर को उसके अपने हाल पर छोड़ता है। ये बेहकीकी हदीस है। अब इसकी भी इन्होंने वजाहत बताई कि ये रिवायत मुरसल है। तोहफा ये इस हदीस के रावी अला बिन हारिस का आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से समा यानी सुनना साबित नहीं है, यानी ये हदीस भी ज़ईफ है। अगर ये रावी जो है ना अला बिन हारिस कहते कि मैंने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सुना, तो हो सकता है उस वक्त वो पैदा ही ना हुए हो। इनका मतलब इनका सुनना आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से साबित नहीं है, ठीक है। तो ये हम इस बिना पर इस हदीस को भी है ना मन गढ़ंत और ज़ईफ बताते हैं। बेशक अल्लाह, फिर तीसरी हदीस है, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब को अपने बंदों की तरफ देखता है जिसमें जिसमें मुशरिक और कीना परवर के अलावा सभी खताकारों को बख्श देता है। अबू मूसा अशरी इब्ने माजा की हदीस है। अब इसकी वजाहत की क्या की गई है कि इब्ने माजा में यह हदीस 2 सनदों से मरवी है और दोनों सनदें ज़ईफ है। पहली सनद वलीद बिन मुस्लिम की तदलीस इब्ने अब्दुल रहमान बाबू मूसा के बीच इन कता की वजह से ज़ईफ है, यानी दो रावियों के बीच में इन कता है, ठीक है ना। इन कता यानी कोई जोड़ है ही नहीं, कता कता है यानी कि कटिंग है, ये कोई जोड़ ही नहीं है। दोनों जो दो लोगों का नाम लिया गया उसके अंदर कोई जोड़ हो ही नहीं सकता है। ये सारे इज्तिहाद करते, इन कता की वजह से ज़ईफ है। दूसरी सनद इब्ने लहिया के मुख्तलित जबीर बिन सलीम और अब्दुर्रहमान बिन अरजब के मजहूल और अबू मूसा रदी अल्लाह ताला से मुलाकात साबित न होने की वजह से ज़ईफ है। मजहूल का मतलब होता है लामालूम, किसी जिसका किसी को नॉलेज ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो। तो और है ना अबू मूसा का जो है ना उनका जो नाम लिया गया, उनका अबू मूसा से मुलाकात साबित ही नहीं हो रही है, तो उसको ज़ईफ करार दिया गया। फिर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान की 15वीं शब हो तो उसमें क़याम करो और 15वीं तारीख को दिन में रोजा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला 15वीं शब को सूरज छिपने के बाद से आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी का तालिब कि मैं उसे रोजी अता करूं, और है कोई मुसीबत ज़दा जो मुसीबत से छुटकारा चाहता हो कि मैं उसी मुसीबत से छुटकारा दूं। ये इब्ने माजा की हदीस है। तो हाफिज इब्ने हजर कहते हैं कि उल्मा जिरा व तादील ने इस हदीस के एक रावी अबू बकर बिन अबी सबरा को हदीस गढ़ने वाला कहा है, यानी वो हदीस गढ़ा करता था, ठीक है। और इस वजह और अल्लामा ज़हबी और इमाम बुखारी ने इस हदीस को ज़ईफ कहा है। और इसी सनद में दो और रावी अहमद और इब्ने मुइन है जो हदीसें घड़ा करते थे, ठीक है। फिर जो अब देखिए हमने इमाम बुखारी और सही मुस्लिम की हदीसें सारी आपके सामने भी मौजूद है, कहीं पर भी ये मतन नहीं है कि 15वीं शब को ये होता है ये होता है। ये सारी जो है ना इब्ने माजा और तिरमिजी और इस तरीके से दूसरी किताबों में है और उसमें उन्होंने वजाहत भी कर दी है, लेकिन क्या है कि उसमें से वो सिर्फ हदीसों को उठा लिया जाता है और वो वजाहत को छोड़ दिया जाता है। अल्लामा मुबारक पूरी लिखते हैं कि 15वीं शाबान के रोजे के बारे में कोई मरफू हदीस सही या हसन या ऐसी ज़ईफ रिवायत जिसका ज़ौफ मामूली हो मरवी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी मरवी नहीं है, कोई ऐसी हदीस है ही नहीं। लिहाजा सिर्फ 15 शाबान का रोजा सुन्नत समझ कर रखना बिदअत और खिलाफ सुन्नत है। अलबत्ता अगर कोई अय्याम बीत यानी 13, 14, 15 तारीख के रोजे रखता हो तो इस दिन रोजा रखने में बुराई नहीं, इसलिए कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रोजा रखे तो महीने में 3 दिन रोजा रखे, 13, 14 और 15 तारीख में, ठीक है ना। और पीर और जुमेरात के बारे में भी आता है, तो ये हदीस सही है।
تو اگر 15ویں تاریخ اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ ہر مہینے میں 13 14 15 کا روزہ رکھتے اور آپ رکھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب باقی رہ جائے آدھا مہینہ شعبان کا تو روزہ نہ رکھو. ٹھیک ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں بلکہ 15 شعبان کے بعد سے روزہ رکھنا ہی بند کر دو. اور دوسری حدیثوں میں ہے کہ کچھ ملاؤ نہیں, شعبان اور رمضان کو ملاؤ نہیں, آخر کے کچھ روزے جو ہے نا چھوڑ دو. اور اب جو ہے نا اب نماز جو شعبان کی 15ویں شب میں 100 رکعتوں میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا فوت نہیں ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے خواب میں 100 فرشتے بھیجے گا جو اسے جہنم سے امان میں رکھیں گے, اور 3 فرشتے بھیجے گا جو اسے خطا سے محفوظ رکھیں گے, اور 20 فرشتے جو اس کے دشمن سے تدبیر کریں گے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ ساری ایسی حدیثیں جو ہے نا اس کی بھی وضاحت کی ہوئی ہے, بہت ساری ایسی. پھر صلاۃ کلفیہ ہے, یہ جو نمازیں ہیں نا اس میں 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا. پھر کتنے یہ پیمفلٹ چھاپ کے مسجدوں میں بھی بانٹ دیتے ہیں کہ 15ویں شعبان کو اتنی نمازیں اور اتنے اخلاص اور اتنے کول اور یہ پڑھنا, یہ سب غلط ہے, سب جو ہے نا بدعتیں آئیں گی. پھر ہے صلاۃ الفیہ, ہزاری نماز. یہ جس نے 15 شعبان کی رات میں 12 رکعتیں پڑھی اور ہر رکعت میں 30 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی تو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھایا جائے گا, اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یا ابو ہریرہ رضی اللہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے, یعنی گھڑی ہوئی ہے, اس کے جو ہے نا سب مجہول ہے سب کچھ. اور دوسری بھی ہے صلاۃ الغائب. دیکھیں کتنے نمازوں کی یہ بتا رہے ہیں یہ لوگ, حدیثیں باقاعدہ گھڑ کے رکھی ہوئی ہے. ہزاری نماز, الفیہ نماز یعنی ہزاری نماز, پھر 15ویں شعبان کی دوسری نماز جو ہے, پھر وہ صلاۃ الغائب, پھر یہ ساری نمازوں کا نام دے کہ بتائے. اب دیکھیں جو میں درس سن رہی تھی نا تو وہ بتا رہے تھے کہ معراج کے روز نمازیں جو ہے نا وہ رسول اللہ کو ملی, اور کتنے وقت کی ان کے اوپر فرض کی گئی تھی, 50 ٹائم کی. تو جب وہ لے کر نیچے اترے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بہت ہے, آپ جاؤ اور اوپر. اب امت کی خیر خواہی کے لیے, امت کو تکلیف نہ ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اس میں سے 5 یا 10 کم کروا کر آئے. پھر نیچے آئے, پھر رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کا کتنی ہے تو بولے اتنی کم ہو گئی, تو بولے پھر جاؤ, پھر کم کروا کے آئے, پھر بولے پھر جاؤ, پھر کم کروا کے آؤ, پھر رسول اللہ کا, پھر آخر میں 5 نمازیں فرض ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی تمہاری امت کے لیے زیادہ ہے, جاؤ تم اور کم کروا کے آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں اب نہیں جاؤں گا میں. تو آپ دیکھیں کہ امت کی آسانی کے لیے, امت کی جو ہے نا سہولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے بدلے 5 نمازیں کروا دی. موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی. بندہ اگر اسی کو پوری طرح سے پڑھ لیتا ہے تو فرائض ادا ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جاتا ہے. اور آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی مصیبتیں کر دی ہے. ہزاری نمازیں, اتنی دفعہ کل پڑھو, اتنی دفعہ اتنی نمازیں پڑھو, اتنی نمازیں پڑھو, اور اتنی رکعتیں پڑھو, اور اس کے اندر اتنی دفعہ کل پڑھو, اور یہ کرو. یہ دیکھیں رسول اللہ خود موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر جو دونوں رسول تھے, اور انہوں نے اللہ کے پاس جا کر نا اپنی امت کے لیے نمازیں کم کروا کر آئے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں, حدیثیں گھڑ کے امت کے اوپر یہ لمبی 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 اتنی گنتی والی نمازیں جو ہے نا وہ عائد کر دیتے ہیں. اور جو یہ پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے, فجر کی نماز غائب, رات کو جاگتا ہے فجر کی نماز غائب, اگر فجر پڑھائے اور روزے بھی رکھے تو ظہر اور عصر کی غائب. یہ مولانا کہہ رہے تھے کہ پھر بعد میں کیا کرتے, پھر دوسرے تیسرے دن 5 وقت کی نماز بھی غائب, جو یہ شارٹ کٹ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ کہاں کی تک ہے اور یہ کہاں کی عقل ہے, جبکہ ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے. ہمارے اعمال نامے اوپر چڑھتے ہیں, اور شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت سارے روزے رکھتے تھے, مسلسل روزے رکھتے تھے, یعنی بہت سارے تعداد میں رسول اللہ شعبان میں یہ 2 فضیلتیں, یہ 2 کام کرنے کے. اور یہ جو ہے نا رمضان کی سیٹنگ کرنے کے لیے یا رمضان کے لیے تیار ہونے کا ہے, تو آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں. ہمارے اعمال نامے اوپر جا رہے ہیں تو روزہ بھی رکھیے, ہمارے جو ہے نا تو نمازیں بھی فرائض کو بھی اچھی طریقے سے ادا کرے, پھر نفل نمازیں پڑھے, چاشت کی پڑھے, اشراق کی پڑھے, اس کی تہجد کی پڑھے,
सारी नमाजें अच्छी तरह, असर की जो ना जो 4 फर्ज पढ़ लेते हैं, अगर जो 2-2 करके 4 सुन्नतें पढ़ते हैं रोजाना, तो उसकी फजीलत क्या है पता है ना, कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे जो फजर जो असर में 4 सुन्नतें पढ़ता है, उसके लिए अल्लाह ताला रहमत, उसके ऊपर अल्लाह ताला रहमत बरसाता है। अल्लाह ताला की रहमत हम रोज अपने ऊपर ले सकते हैं। हाँ, अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तफिद रोज हो सकते हैं। असर से पहले हम 2-2 रकात करके 4 सुन्नतें पढ़े। हम बोलते नहीं ये सुन्नत मौक़दा नहीं है, फटाफट फटाफट 4 फर्ज पढ़ के असर की उठ जाते हैं। अगर आपको इतना ही जो है ना, हाँ ये चाहिए, इतनी इबादतें करने का शौक है, तो रोजाना की ये इबादतें हैं, तहज्जुद की पढ़े, इशराक की पढ़े, चाश की 2 रकात नमाज जो है ना हमारे 365 जो है ना, हाँ तो जोड़ का सदका हो जाती है। 360 हमारे जिस्म के सारे जोड़ जितने ना उसका सदके के लिए ना काफी हो जाती है। रोजाना सुबह में बंदा उठता है तो उसके जितने जोड़ है उसके ऊपर उतना उसको सदका देना वाजिब हो जाता है। तो एक सुबहान अल्लाह बोलेगा तो एक सदका हो गया, 2 सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोला सदका हो गया। जरूरी नहीं है पैसे ही दो, ये सारे अस्कार पढ़ेंगे तो सदका हो जाएगा। और अगर 2 चाश की 2 रकत नमाज पढ़ लेता है तो वो 360 जोड़ों के सदके के लिए काफी हो जाता है। तो ये रोजाना की सही हदीस है, रोजाना करें ना, हम रोजाना ताल्लुक रखें ना हम अल्लाह ताला के साथ। ये कभी साल में 1 दफा 2 दफा ऐसा क्यों ताल्लुक रखें, रोजाना रखें हम ताल्लुक। तो शाबान का महीना ये बहुत सा, अब देखें अब इसके बाद बढ़ता 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 क्या होता है, हलवा बनाते हैं, फिर सब तरफ बांटने जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े। अब हमारे अल्लाह ताला हमें सच में हमारे मुसलमानों के हालों पर रहम करे। और रात होगी ना, बड़ी रात, यहाँ पर सारे स्टॉल्स लग जाएंगे खाने पीने के और चूड़ियों के और इसके और उसके और शॉपिंग के। और मुसलमान की औरतें ने भी मिलाद में भी, ईद मिलाद उन नबी का जो होता है ना दिन, उसमें भी ऐसा ही होता है, बगैर बुरके के बन ठन के बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सर पे दुपट्टा नहीं है, जवान जवान लड़कियां निकली है और खाती हैं और पीती हैं और हलवे और ये सब करती हैं, ईद मनाती है। और चिराग करते हैं, लाइटें जलाते हैं, बाकायदा घरों पर दिए जलाते हैं। दिए जो दूसरी लोगों की कल्चर है दिए जलाना, उसको अब वो दिए जो बोध नहीं लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लाइटें लगाते हैं अपने खिड़कियों पर और उस पर झंडे लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं और ऐसा सब करते हैं। और फिर कब्रिस्तान जाते हैं, कहते हैं कि मुर्दों की ईद है, उनके लिए ईद थोड़ी रहती है। बाकी जो बेचारे मर गए उनके अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करे, उनकी कब्रों पे जो है ना तो करोड़ों करोड़ों रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए, अल्लाह ताला नूर से मुनव्वर कर दे। तो सिर्फ 15 शाबान को जो है ना जाकर ना उनकी कब्रों पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं, तो ये भी गलत है। और ये कि रूहें आती है, ये अकीदा भी जो है ना, हाँ हमारा अकीदा नहीं है, इस्लाम का अकीदा नहीं है। जो अच्छी रूह होती है, नेक रूह होती है, वो जो इल्लीयीन में है अल्लाह के पास, और जो बदरू है वो सिज्जीन में है। अगर किसी रूह को जमीन पर वापस आने की इजाजत होती तो वो शहीद की रूह होती। एक शहीद ने कहा था ना कि मुझे वापस भेजो, तो वो शहीद की रूह होती। कि अल्लाह ताला उसको इजाजत दे दे। सूरह यासीन में भी है कि काश कि मेरी उम्मा मेरे लोगों को पता चल जाए कि किस वजह से अल्लाह ने मुझे दाखिल कर दिया है, तो क्या उसको भेजा अल्लाह ताला ने कि जा तू अपने लोगों को बता। क्या सूरह यासीन का भी देखें आप, जो उसमें तफसीर है। तो रूहें कभी भी दुनिया में वापस नहीं आती। और ये 15 शाबान को ना रूहें वापस आती है और रूहों की ईद होती है, और इसके लिए कब्रिस्तान जाते हैं। ये भी बिल्कुल जो है ना कब्रिस्तान की जियारत करते हैं, ये सब जो है ना बिदतें हैं। फिर शब बारात की भी जो सारी सारी चीजें जो है ना वो जो यहाँ पर हो रही है, बस ये कोई हकीकत ही नहीं है, समझ लो। शब बारात की नाम ही गलत है, नाम ही गढ़ा हुआ है, शब बारात नाम ही गढ़ा हुआ है और इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई इबादत नहीं है, कोई जागना नहीं है, रत जगह कोई नहीं है। रत जगह के नाम पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूमते फिरते हैं लोग, 2-4 नमाजें लगा पढ़ लेते हैं मस्जिदों में जाके, और फिर है ना तो रात रात भर जागते हैं और गपशप लगाते हैं, चाय पीते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना खुराफात है, ये मुसलमानों में आ गए। अल्लाह ताला हम सबको बचाए और सही सही हमें हिदायत दे, सही रोशनी अता फरमाए, और हमें जो है ना जो जो इबादतें जो सही हदीसों से और कुरान से जो साबित है, अल्लाह ताला उस इबादत को हम बहुत अच्छी तरह अदा करें तो ही सही है। ठीक है ना, कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतक। ठीक है ना, कि अल्लाह ताला तेरी बेहतरीन इबादत करने हमें हमें मदद कर कि हम तेरा जिक्र, तेरी इबादत सब कुछ जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कर सके। तो कौन सी इबादत है?
جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حدیثوں کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے جو ثابت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا ہے، تو وہ ساری ہم عبادتیں کریں. اس میں تو ہم کتنے 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 جو ہے نا، تو 100 میں سے سمجھ لو کہ 5 مارکس لیتے ہیں. ایسی عبادتیں ہماری ہوتی ہے جو فرض عبادتیں ہیں اور جو صحیح عبادتیں ہیں، اور اس کے لیے ہم اتنا سارا جو ہے نا تو اہتمام کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم لوگوں کو سب کو، اور مسلمانوں کے حال پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے، سب کو ہدایت دے دے اور سب صحیح راستے پر آ جائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے نا آسانیاں کر دے. اب آج کے درس میں جو کچھ بھی بولنے میں غلطی بھول چک ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں صحیح جو ہے نا تعلیم عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق بات ہے اس کو ثبت کر لے، اور جو غلط بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.